ਅਤੇ जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनो आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है जिस वेले भाई बिधि चंद दे उत्ते वार करके करीम बख्श पिछे मुड़ पैंदा है। उस वेले भाई बिधि चंद ने बड़ी तर्क दे नाल कहना कीता कि तू अपने आप नूं बड़ा बहादुर अखवाउंदा है ते वार दे के भी जाना कर, कला वार करना ही नहीं तैनूं आउंदा वार लैना भी आउंदा होना चाहिए। कहते करीम बख्श बड़े गुस्से दे विच आके मुड़दा है ते उस वेले भाई बिधि चंद ने इहदा सिर जिहड़ा सी धड़ दे नालों अलग करना कीता। जिहड़े करीम बख्श दे साथी सन सारे दौड़ गए, करम चंद ते रतन चंद भी दौड़ जांदे ने। उस वेले कहंदे ये जिहड़े सन अब्दुल खां वाले पासे नहीं जाते, ये होर पासियां नूं इन्हां ने दौड़ना कीता। किसी ने जाके अब्दुल खां नूं दस्सिया, खान जी तुहाडा ते दूजा सपुत्र भी सतगुरु जी दे सिखां ने खत्म कर दिता है। कहंदे अब्दुल खां उस वेले बड़ा निराश होया, इन्हें बड़ा विरलाप किया, पर उस वेले इन्हें सोचिया कि हुण मैं जे जंग दे विच नहीं लड़ांगा ते बादशाह शाहजहां मैनूं की आखेगा कि ये ते बड़ा डरपोक के बड़ा बुझदिल है, वो मेरी नवाबी खो लवेगा, कित्थे जाके मैं अपना गुजारा करना करांगा। सोचदा कि हुण मरण मारन दी गल है, मैं सतगुरु जी दे नाल जाके जंग करना करदा। फिर अब्दुल खां तैयार हुंदा है, इन्हें अपनियां फौजां नूं तैयार करना कीता ते सारियां फौजां इकट्ठियां लैके अब्दुल खां जिधर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सिख सन उस पासे नूं आउंदा है। उस वेले फिर भाई बिधि चंद ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे चरणां दे विच आके अरदास कीती, सतगुरु जी ये हुण तुरक सारे इकट्ठे होके तुरे आउंदे ने। इस तरह लगता है कि ये जंग खत्म करना चाहते ने, जंग दे विच जित प्राप्त करना चाहते ने। उस वेले फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपना घोड़ा मंगवाया। सतगुरु जी ने शस्त्र बस्त्र धारण किए ने, जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई बिधि चंद नूं समझाउंदे ने ते जिस तरह सतगुरु जी फिर जंग दे विच आके जंग करते ने। सो पावन जस श्रवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चौपाई करो निदान तुर्क गन केरा, नहीं प्रताप लखत ए मेरा। सतगुरु जी भाई बिधि चंद नूं कहन लगे, बिधि चंद असीं इन्हां तुरकां दा खात्मा कर देवांगे, इन्हां नूं समझ नहीं, ये गुरु दे प्रताप नूं जाणदे नहीं कि गुरु दे अंदर किन्नी ताकत है, गुरु दे अंदर किन्नी समर्था है। ये इस गल नूं लोक समझदे नहीं। प्राण देन को चाहत मानी, सने सने सब होवे हानि। ते सतगुरु जी कहन लगे कि ये बड़े मानी ने, बड़े हंकारी ने,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ, ਦੀਏ ਸਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੇਵਲ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਸਹਿਕਾਮੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਹਿਕਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੋ ਰਾਖੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਚਲੈ ਚਲਾਵੈ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਲੂਮ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਪੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਮੋਹੇ ਮਿਲ ਆਏ, ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮ ਕੈ ਗੁਰ ਕੋ ਬਜਿਓ ਨਗਾਰਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਪੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਦੋਰੀ ਚੋਭ ਲੱਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਪਹਿਰ ਲਗ ਮਾਚਿਓ ਜੰਗ, ਭਏ ਸ਼ਰਮਤ ਲਰਤੇ ਰਿਪ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ, ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨਿਓ ਚਾਹੇ ਤਬ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ, ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਛੁਟਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਨ ਲਗੇ ਜੁਝਾਉ ਬਾਜੇ, ਭਇਓ ਨੇਰਪੁਨ ਜੋਧਾ ਗਾਜੇ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਤੁਫੰਗਾ ਫੇਰ ਹੈ ਛੇਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਕਸ ਗੋਲ ਤੇ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਦੂਸਰ ਆਏ ਬਿਲੋਕ ਬੰਗਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਘੇਰੈ, ਤੁਰਕ ਆਏ ਹੱਥ ਆਗੋ ਘੇਰੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਚਾਂਪ ਕਰਾਲਾ, ਚੁਟਕੀ ਫੇਰ ਬਾਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਤਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਨਸ ਤੇਜ ਤੁਰੰਗਮ ਭਾਰਾ, ਇਤੋਤ ਸਨਮੁਖ ਬਲੀ ਉਦਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਹੈ ਸ਼ਤਰਨ ਦਲ ਬ੍ਰਿੰਦੰਗ, ਜਹਾਂ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲੰਦੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਰੇ ਕਾਲ ਅਗਾਰੀ ਖਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੀਛਨ ਪੀਛਨ ਈਛਨ ਹੇਰੇ, ਚਲੇ ਸਰਪ ਸਮ ਸ਼ੂਕ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਸਰੀਰਿਮ ਬਰੈ, ਬਰਮੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਮ ਕਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਨ ਫੋਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੇ ਪਾਰ ਸਿਧਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਧਾ ਕਹਿ ਤੁਰੰਗ ਹੋਏ ਕੋਏ, ਬੇਧਤ ਜਾਤ ਸਰਬ ਸਰ ਸੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਪਰ ਦੜਾ ਦੜ ਜੋਧੇ, ਦੇਖਤ ਮਹਾ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕ੍ਰੋਧੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੜਾ ਦੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਧੈ ਦੂਰ ਖਰੇ ਹੀ ਤੀਰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਮਰੋ ਨਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਵਦੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਆਗੇ ਧਰ ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਰਿਸ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੜਾ ਕੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਲਾਈ ਗੁਰਦਲ ਪਰ ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖਾਈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੜਾ ਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਬੈ ਲਗੀ ਸਿੱਖਨ ਤਨ ਗੋਰੀ ਰਿਸ ਜਾਗੀ ਗਮ ਨੇ ਰਿਪ ਔਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ। ਛੋਰ ਤੋਂ ਫੰਗਨ ਖਾ ਲਿਓ ਜ਼ੋਰ ਪੁਨ ਬਾਰੂਦ ਪਾਏ ਕਰ ਔਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਜ ਸੋ ਠੋਕਤ ਪਾਏ ਦੁਗੋਰੀ ਕਰੈ ਸ਼ਿਘਰ ਤਾਰੀ ਪਦਿਸ਼ ਛੋਰੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਤ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਦਿਸ਼ ਮਾਚੋ ਰਣ ਕਮਸਾਨਾ ਭਇਓ ਤੁਮਲ ਬੜ ਰੌਰ ਉਠਾਨਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਚਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬੜਾ ਤੁਮਲ ਇਹਨੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਪ ਕਠੋਰਨ ਤੇ ਸਰ ਚਾਲੇ ਬੇਧਤ ਜੋਦਨ ਦੇਹ ਕਰਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਨ ਕਠੋਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ-ਵਿੰਨ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਯਾ ਕੁਦਾਵਤ ਤੋਮਰ ਮਾਰਤ ਬੇਧਤ ਸ਼ਤਰ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਤ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਦਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਛਨ ਬਰਛੀ ਛਿਪਰ ਛੁਰੰਤੀ ਤਨ ਫੋਰਨ ਕਰ ਪਾਰ ਪਰੰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਛੀਆਂ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇ ਸੂਰ ਤਤ ਛਿੰਤਰ ਡਾਰੇ ਸੀਖ ਵਿਨ ਜਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਛੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਗੈ ਗੈ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੂਰਾ ਭਿਰੇ ਔਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਪਰਸਪਰ ਕਟ ਤਿਅੰਗ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਗਿਰਤ ਲਾਲ ਛਿਤ ਰੰਗ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਨੋ ਨਿਕਾਰੀ ਜਮ ਧਰ ਧਾਰੀ ਨਿਕਟ ਢੁਕੇ ਸ਼ਤਰਨ ਤਨ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਮਦਰ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾਵਤ ਬਾ ਫਿਰੇ ਤੁਰੰਗ ਛੂਚ ਜ਼ੀਨ ਕੋ ਕਾਇਲ ਅੰਗ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਣਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਦਲ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਰ ਸੁਮਾਚੀ ਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਾਸ ਛਿਤ ਰਾਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਾ ਹੀ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गिरे छिनक में सुबट हजारों हथियारन के भये प्रहारों। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। रसावल छंद सोबंके सिपाही मरे जंग माही विधि चंद रोसा बड़ी जंग होसा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। सो आपंग बचावे कने शत्रु कावे। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तजै तीर तीखे जो सरपंग सरीखे। ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। पटंग प्राण हाने गिरे जंग थाने। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟੰਗ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मुखंग पार केई सो औंधे परे। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। जहाँ घाव हो पक्का पक लोहो। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਵ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਕ ਭੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। कहूँ कंप तारे पयो त्रस पारे। ਤੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कहूँ को पठाने गए हो खग पाने। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਪ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। झटा झट बाहें करे ओज बाहें। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तछा मुछ होए बड़ी नींद सोए। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कटी जंग काहू खरे जंग माहू। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। कटे काहू पासे सु अंतर निकासे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। रिदा काहू छेदा परे पाए खेदा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਿਆ किसु हाथ काटा दयो त्रास डाटा। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। दो तारे जो खंडे सो तीखे प्रचंडे। ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਨੇ। बड़े बाढ़वारे पुलादी करारे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁਲਾਦੀ ਨੇ, ਫੁਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। लगे ग्रीव जाहूं गिरे शीस ताहूं। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भय रुंड मुंडंग परे खंड खंडंग। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ
ਨੇ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਟੇ ਕਾਹੂ ਤੁੰਡੰ ਲਿਟੇ ਸੂਰ ਝੁੰਡੰ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਚੰਡੈ ਕੁਮੰਡੇ ਕਟੇ ਬਾਹੋ ਦੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘੁਮੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਰੋਹੀ ਹਲੱਬੀ ਸੋਤੇਗੇ ਜੁਨਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਲੱਬੀ ਤੇ ਜਨਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਰਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੜਾ ਕਾੜ ਝਾੜੈ ਬਨੇ ਭੀਮ ਤਾੜੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾ ਕਾੜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰੋਧੇ ਮਹਾ ਜੰਗ ਜੋਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਲੇਛਾਨ ਹੱਲਾ ਦੇ ਡੰਗ ਹੋਏ ਝੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਨੀ ਮਾਰ ਮਾਚੀ ਲਹੂ ਧੂਲ ਰਾਚੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੁਭਟ। ਜੇ 10 ਤੁਰਕ ਸੰਘਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋ ਜਿਯਤ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਧਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਹੋਏ ਪਿੱਖੇ ਛਤਰ ਢੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੇਛੰਗ ਸਮੂਹਾ ਪਰੇ ਦਿਨ ਹੂਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਰੇ ਲਾਲ ਨੈਣਾ ਲਿਓ ਬਨ ਪਹਿਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨੁਖ ਕਠੋਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਖੰਗੈ ਨਿਕਾਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਮੋਟ ਕਾਨਾ ਸੁਪੰਖੈ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਨੰਗ ਚਾਂਪ ਜੋਰਾ ਕਠੋਰ ਜੂ ਚੌਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਤੀਰ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਤਾਨ ਤਾਨਾ ਲੱਗਿਓ ਪਾਨ ਕਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੱਕਿਓ ਗੋਲ ਮਾਰਾ ਚਲਿਓ ਬੇਗ ਪਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਓ ਸ਼ੂੰਕ ਕੈਸੇ ਭਰਿਓ ਨਾਗ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਕ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਇਓ ਫੋਰ ਛਾਤੀ ਧਰਾ ਪੈ ਪਪਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਤੀ ਜਾਏ ਭੇਦਾ ਤਿਸੈ ਅੰਗ ਛੇਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਭੂਮ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਤੀ ਫੇਰ ਘਾਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਟੰਗ ਚੌਥ ਲਾਗੇ ਤਬੈ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨੰਗ ਪੰਚ ਬੀਧਾ ਗੜਿਓ ਜਾਏ ਸੀਧਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਤੀਰ ਦੂਵਾ ਮਹਾ ਕੋ ਪਹੂਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਜਿਓ ਬੇਗ ਸੰਗਾ ਘਨੇ ਛਤਰ ਭੰਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਫੇਰੇ ਪਰਹਾਰੈ ਕਨੇਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਰੇ ਖਾਨ ਮਾਨੀ ਦੀਏ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖਾਨ ਸਨ ਨਾ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੈ ਬਨ ਜਾਏ ਕਨੇ ਛਤਰ ਘਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਰੇ ਜੋ ਨਿਖੰਗੇ ਚਲਾਏ ਖਤੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥੇ ਭਰੇ ਪੈ ਸਨ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੰਗ ਦੋਏ ਤੀਨੋਂ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਨਹੀਨੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ 1 2 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਗ ਵਾਰੇ ਲੱਗੈ ਫੋਰ ਪਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਬੇਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਵਾਵੈ ਤੁਰੰਗਾ ਪਰਹਾਰੈ ਖਤੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਵੈ ਤੁਫੰਗਾ ਪਟੰਗੰਗ ਭੰਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਘਾਵ ਸੰਗਾ ਲਹੂ ਲਾਲ ਰੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਘਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਨੈ ਬੇਸ ਚੰਗਾ ਮਚਿਓ ਭੀਮ ਜੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਕੈ ਲਗ ਬਰਨੋ ਜੁਦ ਕੋ ਭਇਓ ਮਹਾ ਕਮਸਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਫੰਗਨ ਤੇ ਮਰੇ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਅਵਸਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਗੁਲਕਾਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਰਣ ਖੇਤ ਬਿਖੈ ਸੁਪਤੇ ਮਹਾਨੇ। ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਬਾਨ ਸੰਗ ਭਾ ਭੀਮ ਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਬ ਭਏ ਤੁਰਕ ਗਨ ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸੇਲ ਸਕਰ ਤੋਮਰ ਪਰਹਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਰਛੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਲੇ ਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਸਾਥ ਕਨੇ ਰਣ ਤੁਰਕ ਮਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਚਲੇ ਖੜਗ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਘਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕੰਦ। ਛਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਰਣ ਖੇਤ ਦੂਰ ਲਗ ਭਾ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਕਰੇ ਜੋਗਨੀ ਸ਼ਰੋਨ ਪਾਨ। ਤੇ ਜੋਗਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਖੱਪਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੱਪਰ ਪਰੰਤ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੱਪਰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਹੁਤ ਲੈਤੀ ਡਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋਗਣੀਆਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁ ਗਿਰਜ ਕੰਕ ਬਾਇਸ ਪੁਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰਜਾਂ ਆਦਿਕ ਕਾਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਭਾਏ ਖਾਏ ਆ ਮਿੱਠਾ ਹਾਰ। ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਨ ਮਿਲੇ ਆਨ ਨਿਰਭੈ ਗੁਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੱਖ ਸੰਜ ਬੋਲਤੇ ਧੁਨ ਉਚਾਏ। ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਵਾਂਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਚੰਤ ਗਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੜ ਹੜ ਹਸੰਤ ਮਨ ਭਾਏ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਹੜ ਹੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਨ ਪਿਸ਼ਾਚ ਬੋਰੁਦਰ ਰਾਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੁਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।